ونعم الوكيل حسبنا الله 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 ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله 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 ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله 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 ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله 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 ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertatap muka kembali sehah wal afiyah. Mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan al-afiyah at-tamah ad-daimah fid dunya wal ukhra. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas kitab Al-Hikam hikmah yang ke-17. Insyaallah singkat, padat, berkah manfaat dunia akhirah. Qala radhiyallahu anhu ma taraka minal jahli syai'an man arad an yahdutha fil waqti ghairu ma adharahu Allahu fih. Ini kalau diterjemahkan jadi sangat keras kalimat ini. Ya, kalimat ini sangat keras. Kalau ada orang yang menginginkan sesuatu terjadi di saat ini, tetapi kejadiannya tidak seperti yang ditampakkan Allah pada saat ini. Jadi di saat ini dia pengen kejadiannya itu lain. Seharusnya enggak seperti ini, seandainya tidak seperti ini, maka orang yang seperti itu mataraka minal jahli syai'a.
dia sudah mengambil semua sifat kebodohan. Ya, tidak menyisakan sama sekali yang namanya kebodohan. Jadi alias kalau diterjemahkan sangat bebas, teramat sangat bodoh seseorang yang dia saat ini menginginkan kejadian yang lain. Menginginkan kondisi yang lain. Bagaimana itu? Jadi saat ini dia sedang menjadi misalnya pegawai kantor A. Terus dia melamun dalam lamunannya, seandainya dulu saya itu melanjutkan sekolah, kan saya nggak akan jadi pegawai semacam ini. Nah, ini termasuk ciri orang-orang bodoh. Ya, termasuk ciri orang-orang bodoh. Atau seandainya tadi pagi itu saya tidak berangkat kerja, saya tidak akan ketabrak motor. Nah, ini ciri orang-orang bodoh. Seandainya tadi saya itu mau pergi ke pasar, saya akan ketemu di toko dengan fulan, yang fulan itu tadi ke toko saya. Seandainya ketemu dia, barang saya pasti diborong. Gara-gara saya nggak ke pasar, ya akhirnya nggak ketemu dia, akhirnya hari ini nggak dapat uang, nyesel dia. Ini termasuk ciri orang-orang bodoh. Ya, kenapa dikatakan ciri orang-orang bodoh? Karena kalau dia menginginkan saat ini sesuatu yang sudah lewat, saat ini tolong adik-adik itu ditertibkan ya. Adik-adik ditertibkan. Jadi kalau seseorang itu pengen saat ini dia mendapatkan sesuatu yang, misalnya saat ini laginya dapat uang 100.000, dia nyesel seandainya tadi saya nggak berangkat ke Masjid Ar-Raudhah dapat 2 juta saya. Gara-gara berangkat gak ketemu orang yang mau bayar hutang, akhirnya 2 juta hilang. Nah, ini termasuk ciri orang-orang bodoh. Kenapa? Karena dia menginginkan, mengharapkan sesuatu terjadi, padahal yang terjadi bukan sesuatu itu. Udah lewat itu, sudah lewat. Alias takdirmu saat ini adalah ini, kok kamu minta takdir yang lain. Nah, ini dikatakan bodoh karena dia menganggap berarti yang membuat dia seperti ini gara-gara itu. Gara-gara tadi saya berangkat ke kantor ketabrak. Jadi ketabrak itu menurut dia gara-gara berangkat ke kantor. Gara-gara berangkat pengajian yang mau bayar utang nggak ketemu saya, nggak jadi bayar. Jadi nggak jadi bayar itu gara-gara berangkat pengajian. Gara-gara dulu saya tidak melanjutkan sekolah, maka saya jadi pegawai kantor yang gajinya UMR rata-rata. Seandainya saya terus kuliah, saya akan jadi pejabat ekselon apa, saya nggak paham juga ya. Gajinya itu di atas UMR, gajinya luar biasa banyak. Jadi dia gajinya saat ini UMR rata-rata gara-gara tidak melanjutkan kuliah. Ini kalimat-kalimat semacam ini muncul dari orang-orang yang dikatakan super bodoh karena dia tidak mengenal bahwasannya yang terjadi itu bukan gara-gara, tetapi karena Allah yang menghendaki. Karena Allah yang menentukan. Karena Allah yang sudah memilihkan. Tidak ada suatu peristiwa bisa terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak boleh kita semacam itu. Tugas kita menjalankan syariat. Kalau saat ini diuji, ya kita harus pakai pakaian namanya sabar. Kalau saat ini mendapat nikmat, pakai pakaian yang namanya syukur. Kalau saat ini berbuat dosa, maka pakai pakaian yang namanya istighfar, minta ampun. Kemudian bertobat. Kalau saat ini taat, maka kita mensyukuri nikmat taat
tersebut. Tanpa menyalahkan kondisi apapun, jalankan saja syariatnya, selesai. Enak toh? Saya hari ini kok mata melihat yang haram, ya istighfar. Jangan dikaitkan dengan dikaitkan apapun. Saya hari ini bisa sodakoh, ya alhamdulillah, syukur. Saya hari ini kok terpleset berbuat dosa, ya minta ampun. Jangan cerita-cerita, tutup aibmu. Jangan cerita, tutup aibmu. Tugas kita jadi manusia hanya itu, simple, sederhana. Ya, sesimpel itu, sesederhana itu, semudah itu. Maka kebanyakan orang stres gara-gara kebanyakan mikir dalam-dalam. Kenapa ya saya kok sampai maksiat ya? Kenapa saya ditakdirkan maksiat ya? Kok takdir saya seperti ini ya? Loh, kenapa saya kok jadi orang yang hidupnya susah ya? Kenapa takdir saya susah? Nyalakan takdir semua, takdir. Padahal syariat gak mengajarkan takdirmu ABC. Syariat mengajarkan kalau kamu sedang dalam kondisi berdosa, kamu minta ampun. Dalam kondisi berdosa, kamu tutup aib. Dalam kondisi berdosa, kamu segera amal soleh agar dosa terampuni. Dalam kondisi kamu dapat rezeki apapun itu ilmu, maka kamu berbagi. Kalau ilmu ya berbagi ilmu, harta berbagi harta, sehat ya berbagi kesehatan dengan tenaga dan lain sebagainya. Kalau kamu dalam kondisi sedih, maka kamu hibur diri dengan sesuatu yang halal, yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu obati hati dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu dalam kondisi kehilangan seseorang, suntuknya luar biasa, maka kamu yang ridho, terima kondisi itu, jangan berkeluh kesah, dan seterusnya. Aturan syariat jelas, gamblang. Enggak ada, kalau ada kondisi mikiro. Mikir dalam arti yang dikait-kaitkan sama takdir ya. Terus hati ini beruat, pikiran ini ruwet, berkuing jeduk-jeduk no tembok. Ya, kena gangguan. Agak goyang sedikit sampai meleset. Paham maksudnya kan? Goyang sedikit sampai meleset, dikembalikan susah. Habis itu ngelamun, saya ketemu malaikat, wah lebih hebat lagi itu. Saking melesetnya ya, sampai bilang ketemu malaikat. Padahal sholat jamaah tidak pernah. Loh, kita bisa ketemu malaikat, tapi kan enggak semua orang, ada syaratnya. Sholat berjamaah, bekti sama orang tua, haram ditinggalkan, yang taat dijalankan, sunnah dilakukan, ibadahnya luar biasa. Masuk dalam kelompok layak, nah itu wajar. Lawang orang tua dihajar, istri dimaki, ya anak dianiaya, hidup enggak taat, aktif maksiat, bilang ketemu malaikat. Ya mungkin malaikat azab. Ya na'udzubillah min dzalik. Nasallahu afiyah. Nah itu saya katakan singkat karena malam ini saya akan bicara yang lain. Tapi tunggu dulu, ini masih di bab ini ya. Nah ini ucapan ini disampaikan oleh Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari rahimahullah, di antaranya adalah karena mengajarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, di mana Rasul menyatakan jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Allah akan menguji mereka, ibtalahum, mereka akan diuji. Kalau mereka itu ridha, mereka rela diperlakukan Allah dengan ujian itu, falahur ridha, maka Allah pun ridha dengan mereka. Tapi kalau mereka enggak rela diperlakukan semacam itu, protes, kenapa kok saya begini, maka Allah pun murka kepada dia. Dia enggak rela, dia suhud, dia benci, maka Allah benci juga dengan dia. Ini akan kita bahas 10 menit selesai insyaallah. Ini kunci hidup biar enggak stres. Ya, kunci hidup biar enggak stres. Kenali dulu siapa Tuhanmu. Ya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan saya? Siapa Tuhan kita? La ilaha
illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau enggak ada Tuhan kecuali Allah, jadi jelas yang bisa hanya Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Satu-satunya yang berkuasa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau bab enak kita enggak ngobrolkan ini. Orang punya duit banyak, enggak bahas dia. Baru nikah, enggak bahas. Kalau udah perang baru dibahas. Ya nikah sama istri sama suami, honeymoon pergi ke langit yang biru. Ya, ada lagunya itu ya. Langit yang biru, macam-macam itu, honeymoon, enggak bahas. Tapi begitu ada pertikaian antara suami istri, urip kok kayak gini yo. Baru dibahas. Biasanya terjadi pembahasan itu ketika apa? Merasa dalam ujian. Diuji, baru dia komentar macam-macam. Karena itulah Allah SWT menjadikan ujian itu untuk memilih mana yang masuk dalam kelompok yang dicintai Allah dan mana yang masuk dalam kelompok dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kamu ditanya oleh seseorang, ujian ini siksa atau nikmat? Ujian ini siksa atau penghapus dosa? Ujian ini siksa azab untuk saya atau mengangkat derajat? Jawabannya sederhana. Kamu diuji ini hatimu senang atau protes? Protes, azab berarti. Kalau kamu diuji hatimu nyaman, ya sakit, sabar ya. Tapi hatinya nyaman, Allah yang uji kok ya. Saya senang-senang saja, cuman saya minta sama Allah biar ujiannya segera diangkat. Biar dikasih solusi, hatinya enggak gersulo, semeleh, hatinya semeleh. Maka yang semacam ini dosa diampuni, pangkat dinaikkan, ya falahur ridho. Maka dia langsung dapat pangkat yang tertinggi, diridhoi Allah. Falahur ridho. Karena itu kalau mau tahu kondisi kita, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sederhana. Bu, hari ini ngeluh berapa kali? Iya, bapak-bapak hari ini ngeluh berapa kali? Kita hari ini ngeluh berapa kali? Kan Allah nguji kita macam-macam hari ini ya. Mungkin ada yang kepleset, gelundung, kemudian kakinya sakit. Waktu itu Mas Alfian Raudhah nih, mau berangkat ke Raudhah, kebetulan bannya kok enggak lihat aspal gitu ya. Karena habis hujan, jadi masih becek. Nah aspalnya itu ada lubang ya, bannya enggak lihat aspal. Kalau lihat kan bengkok dia ngindari. Karena ketutupan air masuk ke dalam lubang, ya, akhirnya ya alhamdulillah gelundung. Ya, gelundung. Nah, cuman doakan Beb agar segera pulih biar bisa ke Raudhah lagi. Masya Allah itu. Itu namanya diuji enggak protes. Ya, diuji cari solusi. Solusinya minta doa, dan enggak lama udah di sini dengan wajah yang bengkak-bengkak, sembam-sembam habis ciuman sama aspal. Ya, ciuman sama aspal udah tugas lagi. Yang ikut nyedoti karpet, ya bersih-bersih, bantu-bantu ngurusin majelis. Ini kan sesuatu yang bagus, yang luar biasa. Nah kalau diperlakukan seperti itu kok ridho, enggak protes, enggak protes, ridho, tahu Allah yang izinkan itu terjadi. Maka orang yang seperti itu langsung naik. Falahur ridho. Maka dia dapat ridho dari Allah Ta'ala. Nah kok ada seorang istri. Maaf ya Bu. Ini nanti dua-duanya saya kasih contoh. Tapi kan katanya pepatah ladies first. Ya, wanita duluan. Betul? Betul? Bu? Jadi yang kasih contoh wanita dulu atau laki dulu? Katanya wanita sepakat. Iya, enggak apa-apa Bu, ini contoh ini banyak dialami. Ada seorang wanita tinggal di kos-kosan. Karena suaminya tidak mampu kontrakkan rumah. Jadi suaminya baru mampu ngekos. Dan kosnya itu di pinggiran kota mepet dengan sawah desa. Jadi belum lagi mepet sama perkampungan desa, sama sawah desa.
Artinya kos yang super murah. Ya, super murah. Kondisi kosnya itu kalau begitu dibuka pintu kamarnya, Masya Allah. Sangat teramat, sangat super sederhana. Wanita ini kemudian suaminya berangkat kerja. Pulang kerja, suaminya laporan, "Dik, saya dipecat dari kantor." Wanita ini kemudian ketika mendengar berita itu, ini musibah, ini ujian. Wanita itu kemudian berkata, "Sudah susah kok masih dibuat susah ya. Sudah susah kok masih dibuat susah. Kenapa hidup harus seperti ini?" Terus naik, "Kenapa dulu aku nikah dengan dia?" Nah, mulai ya, kenapa dulu aku tidak menikah dengan sang mantan? Lu malah kurang ajar. Sang mantan sekarang mulai nih, sang mantan sekarang jadi direktur. Dan posisinya dia masih single, kelihatannya dia masih mencintai aku. Mulai setan masuk. Ya, setan mulai masuk. Udah enggak ridho dengan kondisinya, mulai ngikuti bisikan setan. Insya Allah perempuan seperti ini tidak ada. Amin. Tapi faktanya mungkin ada. Ya, faktanya mungkin ada. Maka wanita yang semacam ini, sudah dia susah, bukannya dapat ridho Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri atau enggak ngeri? Yaitu paling enggak enaknya manusia itu udah susah di dunia, susah di akhirat. Ya itu enggak enaknya manusia. Padahal orang itu kalau di dunia susah, paham ilmunya, enggak akan susah. Nanti saya kasih contoh, boleh ya? Nah, contoh. Lanjut. Sekarang pria, kan biar adil ya. Biar adil. Sang pria pulang dari kantor, sama kasusnya dipecat. Tinggalnya itu ya sama, ya di rumah yang sama, wanitanya sama. Lapor pada istrinya, "Dik, aku dipecat." Musibah atau enggak musibah? Musibah. Istrinya ngomong, "Dadi wong lanang ra becus. Golek duit ngono wae kok ora iso. Gorok kono dadi wedok." Kalimatnya celeng. Saya mau nanya apa? Sakit atau super sakit, Pak? Super sakit. Nah, terus jenengan di dalam hati komentar, "Kok rabi mbek wedok kaya ngene ya aku mbiyen ya. Kenapa aku dulu menikahin perempuan semacam ini? Kenapa kok istri semacam ini yang mendampingi hidupku? Sudah susah, sampai rumah tambah susah. Hidup macam apa ini? Seandainya dengan si dia." Masya Allah. Sama ini mikirnya, setannya podo soalnya. Tunggal kecamatan, tunggal kelurahan. Belum ada setan dari luar kota, masih sekitar itu aja setannya. Ya objeknya ya model begitu. Seandainya aku nikah dulu dengan si dia itu anaknya Pak Yai, ya anak satu-satunya, ngelola pesantren, Masya Allah aku udah jadi sekarang ini pengelola pesantren. Wah, mulai berhayal. Ya mulai berhayal. Terus gak suka dengan kondisinya, urip kok kayak gini. Ini orang sudah diuji, sudah susah, kemudian tidak melakukan tugas dari Allah Ta'ala, sabar dan ridho, saat itu dapatnya murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ngeri atau enggak ngeri? Laki-laki model begini banyak enggak, Bu? Yang banter, Bu. Ada ya, Bu ya? Ada ya, insya Allah enggak banyak, tapi tunggale akeh. Enggak banyak, tapi tunggale akeh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang yang udah kenal Allah Ta'ala lain. Pulang kantor, dipecat. Ketemu suami, dapat laporan, dipecat. Mesem bareng, ngakak bareng. Tonggone takok, "Kok do ngakak bareng piye?" Lah timbang nangis bareng. Daripada nangis bersama kan lebih bagus ketawa bersama. Lah terus kenapa kalian ketawa? Lah Allah maunya begini kok. Suami udah kerja, saya ya sungguh-sungguh kerja.
Kami takwa ya takwa, maksiat ya istighfar. Lah kalau Allah lagi ngasih kondisi susah begini kan tugas kami sabar. Ya daripada sabar itu enggak enak, kami pilih syukur. Kami pilih syukur. Kok iso syukur awakmu? Wes genah ora penak kok syukur. Lah kan cuman urusan enggak punya duit. Yang penting kan aku punya suami. Masya Allah. Yang penting aku punya istri, kata suaminya. Bahkan sekarang yang penting kami punya waktu. Gak punya duit 5 hari gak jadi masalah. Tapi punya waktu 5 hari berdua bersama istri di kos-kosan tanpa ada yang mengganggu. Masya Allah. Kalau melihatnya dengan sudut pandang begini, hidup jadi indah atau enggak indah? Adem. Faman radhiya, siapa ridho dengan kondisi yang Allah beri, falah ridho, dia diridhoi Allah. Lah kalau udah Allah ridho, tuh nomor 1 hatinya dibuat jembar pasti. Bleng, penak hatinya. Kalau Allah sudah buat ridho, tempatnya dimanapun rasanya lebih dari istana. Oh diridhoi Allah kok. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kobaran apinya Namrud pernah merasa tersiksa? Enggak pernah. Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sel penjara pernah merasa tersiksa? Enggak pernah. Nabi Yusuf berada di dalam sumur yang gelap kanak-kanak pernah merasa tersiksa? Enggak pernah. Kenapa seperti itu? Diridhoi Allah. Jadi yang dirasakan nyaman, enak, nikmatnya luar biasa. Berarti hidup ini gampang atau susah? Gampang. Tinggal urusan noto hati. Lah makanya biar hati ini gampang ditoto, kumpul sama orang-orang yang gak keluh kesah. Sohbatul fuqara, kumpul sama orang yang gak punya duit, yang banyak ujian, yang gak keluh kesah. Itu madang no hati. Kumpul sama orang yang kaya raya, yang diobrolkan cuman duit. Sedikit sakit keluh kesah 5 hari, 1 minggu, 1 bulan. Kumpul yang seperti ini, meteng no hati. Hati meteng bukan hamil, bukan loh ya. Hatinya gelap. Iya, jadi keras. Makanya Nabi kita Muhammad SAW suka kumpul sama orang-orang yang susah. Tapi bukan sembarang susah. Lawe susah ngresulo mbok kumpuli, peteng dedet. Ya, sudah susah, banyak keluh kesah, itu gelap gulita, gerhana matahari dan rembulan jadi satu. Kumpul sama orang susah yang soleh, orang susah yang dalam dirinya itu muncul cahaya Allah Ta'ala karena hidupnya syukur. Cari orang-orang soleh seperti ini. Alhamdulillah dulu saya temukan banyak. Saya duduk tuh, dulu saya nggak usah sebutkan lokasinya, ya di Semanggi sini. Setiap pulang dari Masjid Jami Asgaf, sholat zuhur, saya duduk di situ. Ya namanya Am Soleh itu, namanya Bapak Soleh. Sama seperti namanya itu, orangnya soleh. Ya, ini Am Soleh ini, Masya Allah, hidupnya cuman mesem senyum, udah tua renta. Istrinya jualan rujak, gobet itu ya, lotes, lotek, jualan begitu. Saya kalau duduk sama beliau, rumahnya kecil. Ya duduknya ya di lincah. Ruang tidurnya di dalam itu dapur, ruang tidur, kamar mandi, semua jadi satu, sak kotak kecil. Ruang jualannya ya ruang tamunya. Tapi hatinya tuh kok asyik betul tuh. Saya nanya, Am Soleh, masih kerja enggak? Masih, kerja full. Saya tuh dulu alhamdulillah anak kecil, tapi teman saya orang-orang tua semua. Ya, teman saya orang-orang tua semua. Maka sampai sekarang saya merasa kecil terus. Saya lihat kalian tua semua. Karena teman saya orang-orang tua. Nah ini subhanallah, saya nanya, kerjanya apa? Mungkin saya nggak pernah lihat beliau kerja, udah tua sekali, sangat tua. Cuman rumah masjid, jual celana kolor. Saya masih ingat persis tuh harganya, Rp750. Celana kolor putih itu loh ya. Karonggoni itu ya, Rp750 yang bahannya putih rada apa namanya istilah itu, linen ya, Rp750 zaman dulu itu. Untungnya berapa? Ya alhamdulillah 250 kurang lebih untungnya. Laku berapa satu hari? Kok satu hari vol ya, 1 bulan belum tentu laku 1. Loh kok bisa senang? Mau cari apa lagi hidup? Iman, sholat, keluarga,
Sehari makan mau 10 kali, 20 kali bisa makan. Gitu kok enggak bahagia kan aneh. Itu ilmu begitu tuh buat sampai sekarang hati saya padang loh. Karena kumpul wong susah sing soleh. Lah awakmu kumpul wong susah sing gak soleh. Sing salah. Aku kumpul wong susah sing salah. Kita kumpul orang susah yang salah. Bukan tambah padang, tambah salah. Kenapa? Karena nanti orang-orang susah yang gak iman, gak takwa. Hidupnya hanya keluh kesah. Intinya bukan masalah susah gak susahnya ini. Orang kaya keluh kesah singkirono. Yang gak kaya keluh kesah singkirono. Jangan banyak bergaul, meteng no hati. Kumpul seperlunya saja. Jangan memutuskan tali silaturahim. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Rangkulan, suguhono, wangono ya. Rampung, jaga jarak. Karena kalau duduk mesti sambat. Duduk pasti sambat. Lah piye yo, utang kok ya ora kesaur-saur gitu yo, piye. Utang kok enggak kebayar-bayar. Istri saya terus marah-marah terus dulu. Anak itu ya Allah susah diatur. Ah ini tuh tetangga tuh ganggu. Kemarin di kantor teman satu kantor tuh nyebelin banget. Tadi duduk 2 jam itu curhatnya 2,5 jam. Duduknya 2 jam, keluh kesahnya 2,5 jam. Na'udzubillah min dzalik. Tinggalkan yang seperti ini, racun itu. Memang kita harus milih. Kok Beb kan itu namanya manusia kan kita, lah ya tetap bergaul tapi jaga jarak. Masa ada satu tempat beracun mau kamu deket-deket terus? Kan bahaya buat kita. Ini tentang keselamatan dunia dan akhirat. Ini kalau kemasukan curhat terus nih telinga nih yang gak enak, gersulo tadi, keluh kesah sama Allah. Lah dia gak diridhoi Allah kok. Siapa yang gak ridho dengan takdirku, aku gak ridho sama dia. Terus kita duduk lama-lama mendengarkan ketidakridhoannya dia pada Allah Ta'ala. Ngeri atau enggak ngeri? Dan ternyata itu banyak istri yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau istrimu lagi begitu, singkirin dulu. Ya jarak 3 meter ngono lho ya. Ojo ado-ado ya. Mas kamu kok jauh? Ngomong sing enak-enak. Kuwi mbok omongke tetep ra enak. Iya, kamu omongkan tetap gak enak, gak akan jadi enak. Ngomong aja yang enak. Ini solusi hidup. Bagaimana itu bisa dapat rezekinya jadi lapang, urusannya beres, nah gak diridhoi Allah kok. Jadi kalau pengen urusannya beres, hidupnya lapang, buat Allah ridho. Buat Allah ridho, jangan pernah keluh kesah. Masya Allah, lagi loro untu sambatnya tolong sasi. Untukku loro. Ya kalau sesekali dalam sepekan, belum sembuh gigi saya, masih ada terasa ini. Wajar. Butuh solusi. Atau minimal mungkin butuh disayang sama istrinya atau suaminya kan begitu ya. Bukan karena kalau kesah, kalau ini enggak. Urip kok yang ini, untu loro, sikil wis ra karu-karuan. Boyok ya kaya ngene, duit ya ora ono. Mati ora wani. Ini peteng dedet ini. Allah enggak ridho. Ya Allah enggak ridho. Maka kita jadikan Allah ridho. Caranya tinggalkan keluh kesah. Belajar kita tuh terima apa yang dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima itu maksudnya bagaimana? Kalau terpleset dosa ya minta ampun, tobat. Perbanyak amal soleh. Jangan ngomong, ya udahlah jadi ahli maksiat aku terima. Ngawur. Bukan begitu. Tadi udah saya jelaskan ya cara menerima. Enggak punya duit ya kerja, ya cari. Enggak kebanyakan gersulo ya usaha. Dapat disyukuri, enggak dapat lanjutkan usaha. Enggak pakai keluh kesah. Wajahnya terus energik. Kok bisa begitu ya? Ya karena dia ridho dengan Allah Ta'ala. Allah mau ngapain bebas, suka-suka Allah. Senang-senangnya Allah, semau-maunya Allah. Saya akan ikuti apa maunya Allah. Cuman saya minta, ya Allah tolong beri saya yang enak-enak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintanya begitu, tapi hatinya ditoto. Kalau enggak enak ya tetap nerimo, tetap siap. Jelas semuanya? Nah, jadi caranya hidup mudah atau susah? Mudah. Jadi yang buat susah itu adalah ya tadi itu, karena kita enggak mau jadi mudah.
Oke? Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas tentang Iran lawan Israel. Iya, masih ingat Jumat yang lalu? Masih ingat? Ya, kita berdoa bersama. Ya Allah, tunjukkan kuasamu. Saya nggak pernah bengak-bengok, tiba-tiba saya bengak-bengok. Masih ingat? Iya, beberapa jam kemudian maka rudal-rudal masuk Israel. Betul? Sampai hari ini nggak berhenti. Betul? Ya, itu tanda kuasanya Allah. Saya nggak bahas yang rudal siapa, yang dirudal siapa. Betul ya? Tapi itu tanda kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah udah tunjukkan. Saya udah sangat puas ya, udah sangat senang itu. Dengan bagaimana Allah tunjukkan pada dunia ini. Allah lah yang maha kuasa. Tapi saya mau belajar nih, ilmu dari perang Iran lawan Israel nih. Ya, saya tidak mendukung salah satu. Ya, tidak mendukung salah satu. Yang saya dukung adalah orang yang berbuat kebenaran. Ya, dan yang saya jadikan musuh adalah orang yang berbuat kedoliman. Silahkan pilih di antara kedua itu kira-kira yang mana. Wes ngono wae. Betul kan ya? Yang kita dukung adalah orang yang berbuat kebenaran, yang kita musuhin orang yang berbuat kedoliman. Nah, kita modalnya Allahumma, angkat tangan dongo. Ikhwani rahimakumullah. Ini masih menyangkut bab tadi loh, masalah ridho. Saya mau nanya sama antum semua. Ini teman-teman yang ada di Iran, di Gaza, Palestina, ini contohnya ya, Gaza sama Iran, itu hampir tiap hari dapat dentuman meriam ya, kalau bahasa kita meriam, kita kenalnya meriam, nggak kenal cetok ya. Zaman kita kan zaman meriam bunder itu ya. Ada dum, dum, tiap hari, ya tiap hari. Pertanyaan saya, itu teman-teman yang ada di Gaza sana, di Palestina, Gaza sana itu, ya atau sekarang ini ada WNI yang ada di Iran, lagi berada di sana. Apakah kemudian update status, urip kok kayak gini? Ada? Tidak ada kan? Santai-santai saja loh. Menjalani kehidupan seperti biasa kan, urip ya urip gitu kan, urip ya urip. Nek wayahe mak bleng ya sabar gitu kan ya. Dongo ya dongo, sungguh-sungguh minta selamat, tapi enggak pernah mengatakan, ya Allah kenapa kami hidup di Palestina, kenapa enggak di Solo, enggak ada. Benar kan? Terima kondisinya begitu, diterima. Sabarnya luar biasa. Lalu urusannya di bam, dang dung, sabar. Lah awake dhewe paling urusannya ditagih utang kok ruwet ngono lho ya. Urusannya tuh paling enggak punya duit, ditagih utang, SPP anak, urusan duit cilik. Ruwetnya luar biasa. Izin apa izin? Izin apa izin? Teko ora wonge. Ya kita-kita ini. Ya kita-kita ini. Maka bersyukurlah kita tinggal di Indonesia ini, disyukuri, dikasih Allah aman, gak ada perang. Jangan terus ngenyek. Loh, dulu neng kono kaken perang, orang kaya neng ini. Ketika kamu dikasih nikmat, jangan menghina ujian yang diterima orang lain. Itu Allah yang uji gitu loh. Dan mereka lulus. Nah sementara kamu diuji dengan gak punya duit, lulus atau gagal? Kamu diuji dengan istri cerewet, lulus atau gagal? Kamu diuji dengan suami yang galak, lulus atau gagal? Ujiannya gampang, coba kamu diuji bom. Lagi bantek bledos saya saat kamu metu kabeh kok. Wah kaget jantungan, betul kan ya? Wah kaget aku. Wah pedot jantungku, baru bantrek ini. Itu bayangkan dentuman belang-beleng, orangnya santai. Kenapa? Hatinya sudah ditata, ridho apapun maunya Allah Ta'ala. Jadi kamu tuh kalau dimarahin orang, saya dimarahin orang, kita dimarahin orang itu ya jangan terus responsif, reaktif. Kamu bodoh, anjing. Betul, memang kita nih bodoh. Kalau pinter kan nggak datang ke sini, betul ya? Saya juga nggak akan belajar kalau saya pinter, karena sama si bodoh kan tiap hari saya belajar. Kamu tuh memang pendosa loh, ya betul memang. Saya banyak dosa, nggak ada yang keliru ucapannya itu. Kamu tuh memang kurang perhatian sama orang, memang betul saya kurang perhatian sama
sama orang. Masih banyak yang belum saya perhatikan. Kamu itu. Ojo ngamuk ngono lho. Didik, kok dipaidung ngamuknya luar biasa. Sabar. Alhamdulillah. Nah, saya kasih contoh cerita dari almarhum ayah saya itu. Ayah saya di pojok sana. Semoga Allah merahmatinya di alam barzah sana. Bersama kedua orang tuanya, saudara dan saudarinya, leluhurnya, serta mertuanya dan sahabat-sahabatnya. Amin. Itu ayah saya pernah bawa cerita tentang di suatu masa di sebuah kerajaan. Ini cerita-cerita, dongeng-dongeng menjelang tidur dulu ya. Di sebuah kerajaan itu ada peraturan yang jualan di situ akan ditangkap sama prajurit istana. Karena itu wilayah tidak boleh jual beli. Tapi banyak pedagang buah-buahan itu nakal. Suka di jam tertentu ngeyel jualan di situ. Nah, akhirnya pihak kerajaan menindak tegas. Tangkepin semua. Dan hukumnya sama raja diserahkan sama yang nangkep. Wes hukuman sak karepmu, yang penting efek jerak. Ya efek jerak. Maka masuk satu orang ke ruangan untuk diinterogasi dan langsung dieksekusi, dihukum. Yang lain di luar ruangan mendengarkan suara teriakan-teriakan. Bengak-bengok. Begitu keluar tuh air mata masih drojos ya. Tampak wajahnya pucet, ditanya sama nomor 2 yang akan masuk ini. Ya, antrian nomor 2. Nanya, apa yang terjadi? Apa hukumannya? Wah, sangat sadis. Sadis bagaimana? Hukumannya itu sesuai dengan buah yang kita jual. Jualannya apa? Dimasukkan ke pantat. Loh, kamu jualan apa? Saya jualan duku, jadi sakit sekali. Nah, terus orang ini ngakak, kuak, yang mau masuk ini, yang mau masuk ngakak. Lah yang nangis tadi kesakitan, heran. Loh kamu kok tambah ketawa-ketawa kenapa? Kamu jualan apa? Saya jualan salak. Loh salak kan lebih besar dari duku, kan sakit salak itu. Iya betul, tapi yang nomor 3 di belakang saya jualan durian. Dia jualan durian, gitu. Ngakak bareng situ nih. Yang ngakak bareng. Nah itu saya diajarkan abah saya gitu. Apa itu? Kalau kamu pengen deritamu tidak terasa, lihatlah orang yang lebih menderita. Kalau kamu pengen deritamu itu tidak terasa sebagai derita, lihatlah orang yang lebih menderita. Mesti ngakak gue. Alhamdulillah, mau kayangin aku dia durian. Mikir duren masuk belakang gitu ya, ngakak dia. Ora sepiro aku, terima. Alhamdulillah. Ini banyak orang sekarang tidak bisa ketawa di kala duka, tidak bisa ketawa di kala luka, tidak bisa ketawa di kala ada derita, karena dia memikir dialah yang paling menderita di muka bumi ini. Tapi begitu dia melihat tetangganya, oh pojok kono luwih susah, alhamdulillah. Ora sepiro aku. Maka hidup ini yuk looking. Toleh kanan, toleh kiri, cari orang yang lebih susah. Ya, biar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Jelas semuanya? Apa? Duren. Iling-iling ana ya? Diiling-iling itu. Duku, salak, duren. Ingat itu nanti insya Allah ada masalah, duren. Selesai. Kata kunci itu masukkan ke alam bawah sadar. Duren, alhamdulillah. Wah, ada yang lebih susah. Clear semuanya? Bu? Jadi kalau suaminya galak, ibu ingat apa? Duren. Alhamdulillah, cuman mulutnya aja. Kalau uangnya jalan. Dari sebelah sana udah mulut, tangan, uang enggak jalan. Ya mulut main, tangan main, uangnya enggak jalan. Ini suami saya cuman mulutnya aja. Tapi uangnya aja jalan dan hatinya baik. Enggak pernah main tangan. Alhamdulillah. Jangan lihat yang lebih sukses. Mas, oke, wedok rungokno ya. Ini para istri dengarkan ini. Bu, sengaja saya keraskan begitu biar melek. Ini kan udah jam segini soalnya ya. Mas, kenapa sih kamu nggak bisa jadi seperti dia? Dia itu kalau sama istrinya romantis banget loh mas. Kenapa sih kamu nggak bisa jadi seperti dia?
Dia tuh suka ngedate loh sama istrinya. Kenapa kamu gak bisa jadi seperti dia? Itu loh tas-tas branded itu istrinya, semua yang belikan dia. Kamu tuh mang suami gak pernah ngerti istri. Masya Allah, wedok yang model begini, geger langit. Halo, hadir gak orangnya? Halo, hadir gak? Hadir, tapi bukan di sini. Ya, di alam dunia ini, entah di dunia maya atau dunianya nyata, entah dalam film atau kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin mirip-mirip begini, bahkan lebih parah lagi. Ya, mirip atau bahkan lebih parah. Ya, contoh itu yang lebih susah. Alhamdulillah ya Mas. Walaupun kita ketemu cuma 2 tahun sekali Mas, masih bisa ketemu. Nah itu tetangga itu sebelah, udah 15 tahun suaminya nggak pernah pulang. Itu buat suaminya tuh makjeleb juga asbalnya. Ya Allah sakit ya bojoku ya. Orang kalau begitu syukur sama Allah Ta'ala dengan kondisinya, Allah akan membuat hati orang lain itu tersentuh, gak akan panas. Karena dia menghilangkan dirinya, maka Allah akan tunjukkan kuasanya, Allah akan sentuh hati-hatinya itu. Tapi kalau kita tunjukkan diri kita, maka kita akan oleh Allah Ta'ala, direndahkan serendah-rendahnya. Alhamdulillah ya Mas ya, Alhamdulillah. Walaupun cuman motor bekas tahun 75, kamu masih belikan aku motor. Lah tetangga itu Masya Allah, itu suaminya itu duitnya banyak. Ya tapi istrinya itu minta sapu tangan aja nggak pernah dibelikan. Kamu baik banget Mas, I love you. Masya Allah, wedok impian setiap pria. Betul Bapak-Bapak? Betul? Ya itulah istri Anda. Amin Allahumma, amin. Ojo bayangno bojone wong. Nah entuk begitu. Bu, jelas? Jadi mau susah atau mau senang? Ya udah, jangan ngeluh kesahkan suamimu pada orang. Suami saya. Habib kok begitu? Iki sing WA sing lebih mbak aku gitu akeh. Nomor saya itu saya share, WA itu masuk, suami saya. Habis itu istri saya. Tak jawab, sing model kue akeh. Yang susah seperti Anda, seperti saya, seperti kita banyak. Tapi yang gak gitu kali, gak keluh kesah, gak nyalah-nyalahkan. Tapi mensyukuri apa yang diberi. Panas nih, lebih dari Iran Israel. Ini kayak lihat sepak bola aja Iran Israel nih ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi gonjang-ganjing di dunia ini ya. Mudah-mudahan tercipta perdamaian dan kedamaian. Dapat hidayah semuanya di jalan Allah Ta'ala ya insya Allah. Tapi yang macam-macam sama umatnya Nabi Muhammad SAW, zalim sama umatnya Nabi Muhammad SAW, malam ini insya Allah dikasih pelajaran besar oleh Allah Ta'ala. Ya dikasih pelajaran besar oleh Allah Ta'ala. Malam ini dikasih bukti nyata akan besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mungkin selamat sedanten amin. Lanjut. Manjan ini. Cari ilmu tuh kok ketagihan seperti makan durian ya. Ini orang-orang ahli ilmu tuh begitu. Orang makan durian tambah. Makan ilmu kok gak warak-warak gitu ya. Itu namanya sudah punya rasa dzauk. Bisa menikmati ilmu, syukuri itu. Gak semua orang bisa. Nah tapi karena saya ini lagi aktif belajar AI atau AI. Saya lagi buat program namanya Ustadz AI. Ustadz AI, Indonesianya kan AI. No, baca Inggris sih AI. Ada yang saya baca IE disalah, no ya gak apa-apa. Saya baca IE dalam bahasa Inggris. Itu bukan IE, Beb, AI. Yo, tak baca AI ya disalah, no. Beb itu bukan AI, IE, Beb. Gitu ya. Padahal masing-masing AI dalam bahasa Indonesia ada istilahnya sendiri. A-nya apa, I-nya apa. Tapi AI dibaca IE dalam bahasa Inggris ya ada istilah sendiri ya. Dua-duanya madhab yang benar. Jangan saling menyalahkan. Ya jangan saling menyalahkan. Nah, saya lagi
fokus membuat dakwah Ustadz AI atau EE tadi untuk saya sebarkan seluas mungkin di dunia maya. Karena di dunia maya itu banyak AI yang sayang dipakai seperti itu, biasa sayang, kurang manfaat. Bahkan sebagian ada yang haram, ada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita bukan mencela konten-konten yang negatif, saya nggak suka mencela. Tapi yuk kita buat konten-konten yang positif, tampilkan sebanyak mungkin. Karena itu kalau antum nanti dapat video Ustadz AI, ya share pada keluarga, sahabat dan teman. Bisa antum dapatkan di platform di sosial media saya, di Instagram saya, di YouTube saya, kemudian di Facebook saya, dan malam ini saya buat akun baru resmi di TikTok untuk itu saja. Ya, di TikTok nama akunnya @habibnovel_alaidrus. Ya, @habibnovel_alaidrus. Ya, normal HABIBNOVELALAYDRUS, Habib Novel Alaidrus. Kalau IG saya @novel_alaidrus. Ya, IG saya Novel Alaidrus, enggak pakai Habib. Jelas semuanya? Dan nanti segera gabung di sana biar dapat ya tadi itu ilmu-ilmu yang manfaat. Kalau pengen mudah, wah saya enggak tahu Beb nanti kapan di IG muncul, di TikTok muncul, di YouTube muncul. Ada cara yang mudah, shortcutnya ada. Catat nomor telepon saya itu, WA saya 0851 9009 4818. Simpan, kamu kasih nama terserah, Bejo boleh, kasih nama Slamet boleh, kasih nama Anton Budiman boleh, kasih nama Nopel enggak jelas boleh, sakarmu. Wah HP-mu kok ya. Betul kan ya? Enggak akan merubah KTP saya. Enggak akan merubah KTP saya, terserah, yang penting kasih nama. Ya kasih nama di handphonemu. Kemudian kirim pesan ke saya, sebutkan nama Anda, biar saya simpan juga. Tujuannya apa? Nanti kalau saya pasang status, antum bisa lihat. Karena saya akan share informasi kalau ada video-video baru, meme baru di status WA nomor saya yang 0851 9009 4818. Jelas semuanya? Akhiran, kalau ada yang mau ikut andil untuk pelunasan tanah majelis, pembangunan majelis, program Ustadz AI dan semua kegiatan Majelis Ar-Raudhah, maka bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor di bagian pojok ini. Insyaallah berkah untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Dan terakhir, satu Al-Fatihah untuk semua dari keluarga kita yang telah meninggal dunia, keluarga kita yang telah berada di alam barzah sana, terkhusus dari keluarga kami yang telah meninggal dunia, dari keluarga akhina Hibbi dari leluhurnya ke atas dari jalur ibunya, dan juga almarhum Al-Habib Husain bin Hasan Al-Aidrus dan akhina Ali Al-Hazani serta Al-Habib yang beberapa waktu lalu sudah berpulang ke rahmatullah meskipun tidak kami sebutkan namanya, dari orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Semoga Allah Ta'ala terima semua amal solehnya, Allah ampuni semua kesalahannya, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah letakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin, dan semoga Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Allah letakkan ruhnya di alam barzah sana dan bersama orang-orang yang dicintai dari keluarga dan leluhurnya yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan kelak kita semua menyusul mereka dalam ridha Allah dengan husnul khatimah. Ala hadhiniyah wa ala kulliyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah
صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekali lagi kita akan doa sedikit. Tolong lampunya dipadamkan. Ya, agar doa saya ini khusus untuk para Zionis Israel. Ya, untuk para Zionis Israel. Bukan untuk orang-orang Yahudi ya. Yahudi ada yang Muslim ya. Ada yang baik. Tapi ini untuk Zionis Israel yang membuat kegaduhan di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فالتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
اللهم يا ذا الجلال والإكرام 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 ويا ذا المواهب العظام صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كل حين يا أرحم الراحمين. اللهم يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين اكفي شر الظالمين اكفي شر الظالمين. اللهم يا الله, selamatkanlah saudara-saudara kami di Gaza, di Palestin, dan di semua negara-negara yang umat Islam tertindas, ya Allah. Lindungilah saudara-saudara kami, ya Arhamar Rahimin, dari penindasan para penindas, dari kebengisan para pengis, dari kebencian orang-orang yang iri dan dengki, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sebagaimana Engkau tunjukkan kuasa-Mu kepada Ali bin Abi Thalib, Khalifah dan menantu Nabi Muhammad SAW saat perang Khaybar, ya Allah, menjebol benteng Khaybar dengan tangannya, ya Allah. Maka benteng-benteng orang-orang yang Zionis, ya Rabbi, bongkar benteng-benteng mereka, ya Allah, dengan kekuatan dari sisi-Mu, ya Allah. Cabut benteng-benteng mereka, ya Allah. Lepaskan perisai-perisai mereka, ya Allah. Binasakan mereka yang layak binasa, ya Allah, yang dalam binasanya manfaat untuk umat Islam dan muslimin, dalam binasanya manfaat untuk bumi ini, ya Arhamar Rahimin, dalam binasanya manfaat untuk jagat raya ini, ya Allah. Dan jika dalam binasanya itu, ya Arhamar Rahimin, manfaat untuk kelangsungan orang-orang yang hidup di dunia ini, ya Allah, maka binasakanlah mereka, ya Allah. Binasakanlah mereka, ya Allah, ya Rabbi, dan selamatkanlah orang-orang yang dengan selamatnya manfaat untuk Islam dan muslimin, ya Allah. Selamatkanlah orang-orang yang dengan selamatnya manfaat untuk Islam dan muslimin, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Teruntuk bangsa yang kami cintai, bangsa yang kami sayangi, bangsa yang kami banggakan ini, ya Allah, lindungilah bangsa kami dari segala mara bahaya, dari segala keburukan dunia dan akhirah, dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia dan akhirah. Jadikan kami terus merasakan kenikmatan dan ketentraman di negeri ini, ya Allah. Merasakan terus kebahagiaan di negeri ini, ya Allah. Merasakan terus kedamaian di negeri, ya Allah. Persatukan para pemimpin kami, ya Allah. Persatukan tokoh-tokoh kami, ya Arhamar Rahimin. Siapapun yang berniat jahat untuk negeri ini, singkirkan dari negeri ini, ya Allah. Siapapun yang ingin berbuat jahat untuk negeri ini, jauhkan dari negeri kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang berkah kepada kami semua penduduk negeri ini, ya Rabbi. Jadikan kami anak-anak bangsa yang pandai bersyukur kepadamu, ya Allah, yang taat kepadamu dan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, yang malam hari ini sedang berduka, sembuhkanlah segala luka dan dukanya, ya Allah. Yang bersedih, angkatlah kesedihannya, ganti dengan kebahagiaan, ya Allah. Yang sedang sakit, berikan kesembuhan dan kesehatan yang bawa manfaat ilal jannah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Yang punya hajat dunia dan akhirah, kabulkan ya Engkau ridhai ma'al lutuf wal afiyah wassahalah wal jamalah wal ridha wal inayah. Allahumma hafadil hujjat wal musafirin wal ghuzata wal mujahidin aynama kanu fil barri wal bahri wal jaw ajma'in. Allahumma ishabhum salamah waruddahum ila awtanihim salimin ghanimin mujammalin bi khairid dunya wal din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama an'amta alaina bil islam fazidna minuh wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minuh wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha wa kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fih. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala man wa habibi Ali wa ala man wa habibi Ali bimithli dawat musabat wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, nikmati hidangannya, insyaallah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa segera follow IG, YouTube, TikTok dan Facebook saya. Insyaallah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.